जेकर कोई एक गल कह देवे कि मेरे मरण वक्त मेरे नाल मेरी कफन दे विच गुटका साहिब रख दिता जाए। वो गुटका जिहदे विच गुरु साहिबाना दी बाणी दर्ज हुंदी है, तो हो सकता है कि ये गल बहुत सारे तर्क करने वाले सिखां नूं चुभेगी, पर एक गल कही सी एक महान चित्रकार ते फिलोसफर प्रोफैसर निकोलस रॉरिक ने, जो कि एक रशियन पेंटर होया है। कुछ सियासी कारणों करके इन्हें अपना वतन रूस छड्ड दिता सी ते कुल्लू विच आण के रहन लग पिया सी। कई जगह उत्ते प्रोफैसर निकोलस रॉरिक नूं ऋषि करके भी लिखा है कि एक ऋषि सी। इसने लिखा सी कि मैं जिस परमात्मा नूं पहाड़ां दे विच लभदा रहा पूरी उम्र, ਉਹ परमात्मा मैनू सुखमनी साहिब दी बाणी दे विचों लभा। इस करके जदों मैं मरां अखीर वेले मेरे मरण वेले मेरी कबर दे विच मेरे कफन दे नाल गुटका साहिब सुखमनी साहिब दा गुटका साहिब जरूर रख दिता जाए। इन्हां तो बिना एक साधु टी.एल. वासवानी होए ने, सिंधी सहजधारी सिख, साउथ इंडिया दे लेखक, प्रिंसीपल ते वाइस चांसलर भी रह चुके सी। ये लिखते ने कि सारियां जिन्नियां भी दुनिया दीयां यूनीवर्सिटियां आ उन्हां दे विच सुखमनी साहिब दी किताब जरूर पढ़ाउणी चाहिदी है विद्यार्थियों नूं। इन्हां ने किताब ही लिखिया सी, वैसे आपां गुटका साहिब कहने आ सुखमनी साहिब दा, पर इन्हां ने यही लिखिया सी कि किताब जिहड़ी है सुखमनी साहिब दी वो सारे विद्यार्थियों नूं दुनिया भर दीयां यूनीवर्सिटियां दे विच जरूर पढ़ाउणी चाहिदी है। जिन्हां दी आपां गल कर रहे हां साधु टी.एल. वासवानी, इन्हां ने कुछ बाणियां दी जिहड़ी व्याख्या भी कीती होई है। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ गुरु घर ਦੇ बहुत ਵੱਡੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀਗੇ, गुरु घर ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, खुद कीर्तन करते सी ते कीर्तन नूं श्रवण भी करते सी। अगे गल करते हाँ बादशाह शाह जहान, ਉਹਦੇ वजीर सी ਜਿਹੜੇ मुगल वजीर, ਉਹਨਾਂ ਦਾ भी गुरु घर ਦੇ ਨਾਲ बहुत प्यार सी ਤੇ सुखमनी साहिब ਦੇ भी पक्के नितनेमी कह सकते हैं, क्योंकि वह रोज़ाना बिन नागा भाई भागू जी तो सुखमनी साहिब की बाणी सुनते सी। ते जेकर किसी दिन सुखमनी साहिब की बाणी ना सुनी होवे तां ओह अन्न दा दाणा मूँह च नहीं सी पाउंदे। ये सारे जिन्हां दी आपां गल कीती है ये नॉन सिख होए ने, पर इन्हां दा गुरु घर दे प्रति बहुत प्यार सी, बहुत शरधा सी, बाणियां नूं इह पढ़दे सी। अगे आपां गल करदे हाँ एक महान सिख भाई साहिब भाई रणधीर सिंह जी, वो लिखते हैं कि जदों उन्होंने अमृत छकिया सी तां वो सारा दिन जाप करते रहंदे सी, सुखमनी साहिब दा पाठ दिन विच कई बार कर लैंदे सी। इसे करके शायद गुरु साहिब दी उन्हां दे उत्ते अपार किरपा सी। उन्हां तो बिना भाई वीर सिंह जी, उन्होंने भी सुखमनी साहिब की बाणी उपर बहुत जोर दिता है। हुण गल करते हाँ सुखमनी साहिब की बाणी बारे। ये तो सबनों पता है कि सुखमनी साहिब पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव जी की एक अपार रचना है, जिहदे जरिए गुरु साहिब ने समुची मानवता नूं एक सदीवी ते सच्चे सुख का मार्ग दसिया है। सुखमनी साहिब नूं लैके एक कथा भी बड़ी प्रचलित है कि इंसान 8 पैरां दे विच जिन्ने श्वास लैंदा है ना, इन्ने ही अखर आ सुखमनी साहिब दी बाणी विच। ते जेड़े बंदे ने एक दिन दे विच सुखमनी साहिब दा पाठ कर लिया, समझो ओदा पूरा दिन सफला हो गया, ओदे सारे श्वास सफले हो गए। पर दस दईए कि एक केवल कोरा झूठ ही है। झूठ ही तो है, क्योंकि गुरु साहिब ने तो यह क्या ही नहीं कि तुसी दिन दे विचों एक अद्धा घंटा कढ़ के पाठ कर लो ते बाकी दा सारा दिन उरे परे दियां मारदे रहो। गुरु साहिब ने तो क्या कि इंसान नूं हर वेले हर दम हर पल अठे पहर ही उस परमात्मा अकाल पुरख की याद विच जुड़े रहना चाहिए है, हर वेले ही उन्होंने ध्याना चाहिए है, विसारना नहीं चाहिए। तो जिदा ये कथा आ उहदे अनुसार तो बंदा एक घंटा दिन विचों कढ़ेगा, सुखमनी साहिब का पाठ कर लवेगा तो समझा जाएगा कि वह पूरा दिन सफला हो गया। फिर उन्होंने पाठ करन दी परमात्मा नूं याद करन दी लोड़ ही नहीं पवेगी। सुखमनी साहिब की बाणी अजिही बाणी है जिहड़ी कि आकार दे विच तां भावें बहुत वड्डी है, पर ये उन्नी ही सरल ते स्पष्ट आ, जल्दी ये समझ विच आउंदी है। कईयां दे वल्लों ये अक्सर कहा जाता है कि ये बाणी वड्डी है, बाणी जिहड़ी है सानू समझ दे विच नहीं आउंदी, पर इस तरह सोच के बाणी नूं कदे भी पढ़ना नहीं छड्डना चाहिए। बाणी नूं पढ़दे ही रहना चाहिए है, क्योंकि बाणी नूं पढ़न दे नाल ही ते समझ आउंदी है। अगर बाणी नूं आपां पढ़ांगे, अज आपां नूं एक अखर समझ आवेगा, कल नूं 2 अखर समझ आउणगे, परसों नूं 4 आउणगे, फिर पूरी तुक समझ आवेगी ते हौली हौली पूरी बाणी दी समझ पै जावेगी।
ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਪਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਬਿਆਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਸੁਖਮਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਨੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਲੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਉਸ ਲੋਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਉਚਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿਤ ਉਸ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਲੋਹ ਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਆ ਉਹ ਤਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿਤ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਠਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਦੁਨਿਆਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਤਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਾਂਝਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਆ। ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਕਲੇਸ਼, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਨ ਕਿਵੇਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਮਨ ਵੀ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਾਈਡ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗਾਈਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਓ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੇ ਮੂਜਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਆ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਆ
सिमरन दा बूटा आ रुख आ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤੜੇ ਫਲ ਮਨ ਬਾਂਛੀਏ ਤਿਤੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਰਬ ਸਮਰੱਥ ਆ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਇਹ ਕੁਛ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਢਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਖੀਰ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਆ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਧਰਮ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨਿਰਮਲ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਪਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝਣਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗਲ ਕਿਰਿਆ ਮਹਿ ਊਤਮ ਕਿਰਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰਿਆ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣਗਿਣਤ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਮ ਰਸਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਭੈੜੀ ਮਤ ਰੂਪੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਦੇਵਨ ਕਉ ਏਕ ਹੈ ਭਗਵਾਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ-ਅਰਥ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੇਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਵਿਅਰਥ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਕਰਕੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਦਾਤਾ ਆ, ਭਗਵਾਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ, ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ, ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਟੇਕ ਤੇ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਝੂਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਿਸ਼ਟ-ਪੁਸ਼ਟ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਆਖਰਿਤ ਕਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, 10 ਬਸਤੂਲੇ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ, ਏਕ ਬਸਤ ਕਾਰਨ ਬਿਖੋਟ ਗਵਾਵੇ। ਏਕ ਭੀ ਨਾ ਦੇ 10 ਪੀਹਿਰਲੇ, ਤੋ ਮੂੜਾ ਕਹਾ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇਤਬਾਰ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਆ।
ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਗਿਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗਿਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਦਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਡਾਢਾ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸੇ ਉਹ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾਂ ਕਹੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ, ਸਰਬ ਸੂਖ ਤਾਹੂ ਮਨ ਬੂਠਾ, ਜਿਸ ਜਨ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇਆ, ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪਾਇਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हे ਨਾਨਕ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਲੱਭ ਲਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੀਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਸਾ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਸ ਖਟੇ ਲਖ ਕਉ ਉਠਤਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ 1000 ਰੁਪਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੀ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠ ਖੜਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਤੁਰਦਾ ਆ, ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੇ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਲਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ, ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਸੰਤੋਖਹੀਣ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਤੁਕਾਂ ਸੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਆ। ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਖੂਬੀ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਆ।